దిస్ ఇస్ చంద్రశేఖర్. వెల్కమ్ టు మేచంద్ర. మనకి 8th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో భాగంగా ఫస్ట్ చాప్టర్ అయినటువంటి రేషనల్ నెంబర్ ఎక్సర్సైజ్ 1.1లో ఫోర్త్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ది మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ -13. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం -13. సొల్యూషన్ -1/13 ఈజ్ ద multiplicative inverse of -13. -13 into 1 by -13. -13 cancel. 1 into 1 is 1. 1 is the multiplicative identity. The answer is -1/13. Second, -13/19. Solution, మనకు -13/19 కు డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ అవుతుంది, న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది. 19/13 మైనస్ సింబల్ అలాగే ఉంటుంది. -19/13 ఈజ్ ద multiplicative inverse of -13/19. -13/19 into -19/13. 13 cancel. 13 1 ja 13 1 ja 19 1 ja 19 1 ja equal to -1 into -1. Minus minus plus 1. The answer is -19/13. Next, third problem, 1/5. Solution, మనకు డినామినేటర్ అనేది న్యూమినేటర్ అవుతుంది, న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది. ఈజ్ ద multiplicative inverse of 1/5. 1/5 into 5. 5 1 ja 5 1 ja. 1 into 1 equal to 1. 5/1 is the multiplicative inverse of 1/5. Next, fourth problem, -5/8 into -3/7. Solution, -5 into -3/8 into 7. మనకు రెండు కూడా మల్టిప్లికేషన్ అప్పుడు న్యూమినేటర్గా మల్టిప్లై చేయాలి, డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేయాలి. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. 5 into 3. 5 3 ja 15/8 7 ja 56. 15 minus plus 15/56. 56/15 is the multiplicative inverse of 15/56. Next, fifth problem, -1 into -2/5. Solution, -1 into -2/1 into 5. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2/5. అంటే మనకు డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ అవుతుంది. 5/2 న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది. ఈజ్ ద multiplicative inverse of 2/5. Next, sixth, -1. -1 solution, -1/1 అన్న ఒకటే మనకు -1/1 అన్న ఒకటే, -1 అన్న ఒకటే. కాబట్టి మనకు ఈ 1ను మనకు న్యూమినేటర్కు తీసుకెళ్ళిన 1/-1 అనేది కూడా -1 అవుతుంది. అంటే డినామినేటర్ అనేది న్యూమినేటర్కి వెళ్ళిన, న్యూమినేటర్ అనేది డినామినేటర్కి వెళ్ళిన దాని వాల్యూ వచ్చి -1. -1 ఈజ్ ద multiplicative inverse of. Problem, name the property under multiplication used in each of the following. First, -4/5 into 1 equal to 1 into -4/5 equal to -4/5. A into 1 equal to 1 into A equal to A. This is multiplicative identity. A into 1 equal to 1 into A equal to A అనేది multiplicative identity. Next, second, -13/17 into -2/7 equal to -2/7 into -13/17. A into B equal to B into A. This is commutative property. Commutative property
under multiplication. Next, third problem. Minus 19 by 29 into 29 by minus 19 equal to 1. A by B into B by A equal to 1. This is multiplicative inverse property. Multiplicative inverse property. Next, sixth problem. Multiply 6 by 13 by the reciprocal of minus 7 by 16. Solution. 6 by 13 को reciprocal of minus 7 by 16 नो చేయాలి. The reciprocal of minus 7 by 16 is 16 by minus 7. అంటే మనకు minus 7 by 16 కు reciprocal 16 by minus 7. Multiply 6 by 13 into 16 by minus 7. Numerator తో multiply చేయాలి. 16 into 6, 13 into minus 7. Numerator 16 6 jar 96. 13 7 jar 91 minus 91. Minus 96 by 91 is the answer. Seventh problem. Tell what property allows you to compute 1 by 3 into bracket 6 into 4 by 3 as 1 by 3 into 6 bracket into 4 by 3. Solution. The given 1 by 3 into 6 4 by 3 equal to 1 by 3 into 6 into 4 by 3. A into B into C equal to A into B into C. Here A equal to 1 by 3, B equal to 6, C equal to 4 by 3. This is associative property. Associative property under multiplication. Next, ninth problem. Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1 by 3? Why or why not? అంటే 0.3 అనేది multiplicative inverse of 3 1 by 3 యొక్క multiplicative inverse అవుతుందా? ఒకసారి మనం గమనిద్దాం. 0.3 మనం ఎలా రాయొచ్చు? 3 by 10. ఎందుకంటే 1 digit తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి 10 రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 3 1 by 3. This is the mixed fraction. Convert to improper fraction. 3 into 3 రెండు మల్టిప్లై చేయాలి ప్లస్ 1 by 3. 3 3 జా 9 ప్లస్ 1 by 3 ఈక్వల్ టు 10 by 3. ఓకే, 3 by 10 ఇంటూ 10 by 3. 10 1 జా, ఇప్పుడు మనకి రెండు కూడా క్యాన్సల్ చేస్తే 1కి ఈక్వల్ కావాలి. 10 1 జా 10, 10 1 జా 10, 3 1 జా 3 1 జా 1 ఈక్వల్ టు 1. ఎస్ అవుతుంది. మల్టిప్లికేటివ్ 0.3 the multiplicative inverse of 3 1 by 3. Eighth problem is 8 by 9 the multiplicative inverse of minus 1 1 by 8. Why not? ఇక్కడ solution minus 1 1 by 8 అనేది this is mixed fraction, మనం convert to improper fraction. Minus 1 into 8 plus 1 by 8 equal to
-8 ప్లస్ 1/8. -8లోంచి 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -7/8. మనకు 8/9 ఇంటూ -7/8. 8 1 జా 8 1 జా ఈక్వల్ టు -7/9. ఈ -7/9 అనేది మనకు 1కి ఈక్వల్ అవుతుందా? కాదు. కాబట్టి మనం మల్టిప్లికేషన్ ఇన్వర్స్ కావాలంటే ఆ రెండు కూడా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 1కి ఈక్వల్ కావాలి. కాబట్టి నో, బికాజ్ the product cannot be 1. Right. First, the rational number that does not have a reciprocal. మనకు రేషనల్ నెంబర్స్ అయితే p/q ఫామ్లో ఉండాలి. రేషనల్ నెంబర్ అంటే p/q ఫామ్లో ఉండాలి. p, q అనేది ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. q does not equal to 0 ఉండాలి. సొల్యూషన్, the rational number that does not have reciprocal. మనకు 0 తీసుకుంటే 0 అనేది మనకు రెసిప్రోకల్ అనేది ఉండదు. 0/0 వేసుకునే మనకు 0నే వస్తుంది కాబట్టి మనకు రెసిప్రోకల్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ సెకండ్, the rational numbers that are equal to their reciprocals. మనకు ఏ రేషనల్ నెంబర్ తీసుకున్నా కూడా వాటి యొక్క రెసిప్రోకల్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 తీసుకున్నామంటే కన్నా రేషనల్ నెంబర్ 1/1 ఇది p/q ఫామ్లో ఉంటుంది. q డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు కూడా 0 ఉంటుంది. అంటే p/q అనేటివి రెండు కూడా మనకు ఇంటీజర్స్ అవుతాయి. ఇవి కూడా వీటి యొక్క రెసిప్రోకల్ కూడా 1/1కు డినామినేటర్ అనేది న్యూమినేటర్కి వెళ్తే డినామినేటర్కి వెళ్తే 1/1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా -1 కూడా -1/1 కూడా రాయొచ్చు కదా మనకు p/q ఫామ్లో. ఈ q అనేది కూడా 0కి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఇది మనకు 1 డినామినేటర్ న్యూమినేటర్కి వెళ్తే 1/-1 1/-1 అన్నా కూడా -1. కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ 1 అండ్ -1. ఈ రెండు కూడా మనకు ఈక్వల్ టు దే రెసిప్రోకల్స్. ఈ రెసిప్రోకల్స్ కూడా రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం, ద రేషనల్ నెంబర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ నెగటివ్. మనకు తీసుకున్నటువంటి రేషనల్ నెంబర్ అనేది ఈక్వల్ టు ఇట్స్ నెగిటివ్కి ఈక్వల్ కావాలంటే కనుక 0 అనేది నెగిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు కాబట్టి రేషనల్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి 0. నెగిటివ్ వీటికి నెగిటివ్ ఉండదు, పాజిటివ్ ఉండదు కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ 0. 11th, fill in the blanks. ఫస్ట్ 0 హ్యాస్ డాష్ రెసిప్రోకల్. 0 అనేది రెసిప్రోకల్ ఉందా అంటే నో. సెకండ్, the numbers dash and dash are their own reciprocals. 1 -1. మనకు 1కి మరియు -1కి అనేటివి వాటి యొక్క ఓన్ రెసిప్రోకల్స్ అనేటివి 1 అండ్ -1 అవుతాయి. థర్డ్, ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ -5 ఈజ్. అక్కడ మనకు -5ను -5 అని రాయొచ్చు. డినామినేటర్ ఏం లేకపోతే 1 ఉంచుకోవచ్చు. దీనికి రెసిప్రోకల్ మనం ఏం రాసాము 1/-5 అయినా రాయొచ్చు. ఈ మైనస్ అనేది -1/5. ఆన్సర్ ఈజ్ -1/5. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 1/x. 1/x యొక్క రెసిప్రోకల్ మనము రాయాలి. ఇక్కడ x అనేది 0కి ఈక్వల్ కాకూడదు. 0కి ఈక్వల్ కాకూడదు అంటే 0 కాకుండా ఏవైనా ఉండొచ్చు కాబట్టి మనకు 1/xకు మనం రెసిప్రోకల్ అంటే x డినామినేటర్ అనేది న్యూమినేటర్ అవుతుంది, న్యూమినేటర్ అనేది డినామినేటర్ అవుతుంది. x/1 అన్నా కూడా మనకు xే కాబట్టి x. ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ రేషనల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2/4 ఇంటూ 1/2 తీసుకున్నామంటే 2 ఈ రెండు కూడా మనం ప్రొడక్ట్ చేస్తాం. ఈ రెండు రేషనల్ నెంబర్ అయితే 2 1 జా 2, 4 2 జా 8. మనకి ఇది రేషనల్ నెంబరే కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనకు రేషనల్ నెంబరే అవుతుంది. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ రేషనల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రేషనల్ నెంబర్. నెక్స్ట్, ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఏ పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్.
మనకి ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్ అనేది 2/5 తీసుకుంటే కనుక దీని యొక్క రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది, డినామినేటర్ అనేది న్యూమినేటర్ అవుతుంది, న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా మనకు పాజిటివ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్ తీసుకున్న పాజిటివ్. ఆన్సర్ ఈజ్ పాజిటివ్.